चक्र चिन्ह अरबरन जात अरपात नहिंजा। रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के है। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितो कही जय। कोट इंद्र इंद्रान शाहु शाहान गुणिच। त्रिपवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत। तब सर्वनाम कथै कवन। करम नाम बरनत सुमत। जागत जोत जपै निस्बासुर। एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै। व्रत गोर मणि मट भूल न जानै। तीरथ दान दया तप संजम। एक बिना नह एक पछाना। पूरन जोत जगै घट मैं। तब खालस ताहि न खालस जाना। वह उपज्यो चेला मर्द का। मर्दान सदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए। बेशुमार यथा अगणत अतुल। ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बुलै। हाजरा हजूर जहरा जहूर सरपला भरपूर। चबर छतर तखत दे मालक। रूहानियत दे भंडार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी विच संध्या वेले दे दीवाना दी हाजरी भरदे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों। आप जी सत्कारयोग भाई साहब जी पासों अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। उपरंत लड़ीवार जफरनामे दी विचार सरवण करन वास्ते आप गुरुदर ते नेता प्रति पहुंच रहे हो। आप धनता दे जो हो सतगुरां ने बख्शिश की है, महरामत की है। आप संगतां दी चरण बोसी करन दा सुभाग बख्शिया है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन विचों आपां उन्हां दा 42 साल ते कुछ महीनियां दा इतिहास तकरीबन सारे दा सारा ही इस जफरनामे दे विचों दर्शन कीते ने। भावें गुरु साहब जी का इत्थे मदर देश पंजाब की धरती ते आउणा पटना साहब तो, और ये कोई ये गुरता गद्दी ते बैठण तो बाद ही गुरु साहब का अहलकारां अहलचियां या बादशाहां नूं सिर्फ चैलेंज करना या अपने हक ते सच की गल नहीं करनी, बल्कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म होया पटने की धरती पे, उस वेले भी सानू कुछ हुक्मनामे मिलते ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के हथ लिखत। क्योंकि गुरु साहब उस वेले असम की धरती च सी। उत्थे गुरु साहब नूं सुनेहा मिलिया। भाई वीर सिंह जी लिखते ने जिस वेले बालक का जन्म होया घर दे विच मात गुजरी जी की कुख विचों, सारी रात गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चौकड़ा ला के बैठे रहे। सिख सेवक भोजन भी लैके आए, लंगर प्रशादा भी लैके आए, पर गुरु साहब
ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਉਹਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢਣਾ, ਦੰਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਜੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਟਨੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਟਨੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਜੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। गोविंद जो किया सो भला किया। जे कोई सरकारी अहलकार आए तो उसको परांदी देनी है, सिरांदी नहीं देनी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जे कोई सरकारी अहलकार आउंदा है उन्होंने सिर ते नहीं चढ़ाना, उन्होंने पैरों ते ही रखना, क्योंकि ये माड़ा कर रहे ने, ये कुफर तोल रहे ने। ताइयों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने नहीं दर्शन दिते औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के हुक्मनामे तो स्पष्ट हो जाता है कि जेड़ी आपां ये जफरनामे दे विच विचार पढ़ रहे हैं वो इसी रवानगी दे विच है, इसी सफर दे विच है, इहदे नाल ही इसी चढ़दी कला दे विच जुड़ी हुई है, जिन्हों गुरु नानक साहब महाराज बाणी च कहंदे राजेशी मुकद्दम कुत्ते। गुरु साहब ने इत्थों तक किया, बाबर नूं जाबर तक किया। ये लड़ाई सिर्फ, ये जंग सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह साहब ते औरंगजेब दी नहीं है, ये जंग बाबे ते बाबरकियां दी है। गुरु नानक साहब जी दे सन्मुख बाबर जेल दे विच बंद करदा है, कोशिश करदा है, पर सिर झुका दिंदा है। हिमायू आउंदा है, गुरु अंगद साहब महाराज गुरु अमरदास जी दे समय दे विच ये जिक्र है। हिमायू खड़ा है, गुरु अंगद साहब महाराज जी खडूर साहब दी धरती ते बैठे ने, गुरु साहब पढ़ा रहे बच्चियां नूं, 35 सिखा रहे हैं। कई घंटे बैठण तो बाद वो अपना सबर तोड़ के तेग ते हथ पाउंदा है ते गुरु अंगद साहब महाराज कहते जिथे किरपान चलानी चाहिए सी उत्थे चलाई नहीं, ते हुण फकीरां नूं की डराउंदा है, उत्थे तेरी किरपान नहीं चढ़ी। गुरु अमरदास महाराज जी दे समय सानू अकबर दा जिक्र मिलदा है। गुरु रामदास महाराज जी दे समय तो लैके उस तो बाद गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे समय जहांगीर ने सुलही नूं भेजिया। गुरु साहब कहंदे सुलही ते नारायण राम। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सन्मुख जहांगीर रहा, उस समय च रहा, भावें जेल च उन्होंने ग्वालियर दे किले च नजरबंद किया, हार के ओनू माफी मंगनी पई गुरु हरगोबिंद साहब जी तो ते छड्डना पिया। पर गुरु साहब कहंदे मैं कल्ला नहीं जावांगा, ये 52 दे 52 राजियां नूं नाल छड्डांगा। ताईओ बंदी छोड़ आपां गुरु कहंदे। किन्ना तरस सी, पर उन्हां पहाड़ी राजियां नूं जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद साहब छुड़ा के लिआए ने, उन्हां दे बच्चे फिर औलाद अगे आउण वाली वो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सामने खड़े ने, तेगां फड़ के बंदूकां फड़ के चमकौर दी गड़ी दे विच 22 धार दे पहाड़ी राजे। गुरु अपना कर्म करदा है, गुरु अपनी बख्शिश करदा है, गुरु अपना तरस करदा है, भावें कोई किहो जा भी है।
ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਗਾ ਕਮਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4x4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਕੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, that was the slow poison, ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਥੱਲਾ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਢੋਲਕੀ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹਿ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੂਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। 63ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਂਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀਏ। ਔਰ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 68 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤ ਇਨਸਾਫੋਂ ਦੀ ਪਰਵਰੀ, ਕਿ ਹੈਫ ਅਸਤ ਸਦ ਹੈਫ ਇਨ ਸਰਵਰੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜਬ ਅਸਤ, ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। इंसाफ ओ दीन परवरी, तेरा दीन बहुत अजीब है। कि हैफ अस्त सद हैफ ई सरवरी। कहंदे तेरा बादशाह होने दा, एडे वड्डे तख्त ते बैठण दा की फायदा जब तेरा न्याय ही बहुत अजीब होए। गुरु साहब कहंदे तैनू लानत है। हैफ अस्त, एक बारी नहीं, दो बारी। हैफ अस्त, फिर दो बारी नहीं, सद 100 बारी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते बहुत अफसोस है औरंगजेब तेरे अजब अजीब न्याय उत्ते कि हैफ अस्त सद हैफ ईन सरवरी। कहते 100 बारी, 100 तो भी वध बारी लानत है तेरे न्याय ते। तू इहो जिहा न्याय वाला बादशाह कि तेरा न्याय अजीब है। अजब ई अजब अस्त फतवा शुमा,
ਬਾਜੁਜ ਰਾਸਤੀ ਸੁਖਨ ਗੁਫਤਾ ਖਤਾ ਜਯਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਜਬ ਹੀ ਅਜਬ, ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਾ ਫਤਵਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜਾਤੀ। ਅਜੀਬ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਜੁਜ ਉ ਰਾਸਤੀ ਹਫਤਮ ਸੁਖਨ ਗੁਫਤਮ ਜया, ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਫਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਝੂਲੀਏ। ਇਹ ਜੁਲਸਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਦਾ, ਜੁਲਣਾ, ਤੁਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਵਾਟ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ। ਸੱਚੋ ਔਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ, ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਚਾਰ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣ ਦਿਓ, 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਆ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਆ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 2 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਇਹ ਭੇਜੜੇ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਜ਼ਕ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨੇ ਕਸਬੇ ਦਿਗਰ, ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨ ਏ ਕਸਬੇ ਦਰੇਗ, ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂਨ ਚਰਗ ਰੇਜ਼ਕ ਬਾ ਤੇਗ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂਨ ਅਸਤ ਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂਨ ਚਰਖ ਰੇਜ਼ ਬਤੇਗ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅਰਥਾਂ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਹੋਣ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪੇਜ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਔਨ ਦ ਆਥੈਂਟਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਇੱਥੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, 6-7 ਸਾਲ ਜਦ PhD ਫਰਦਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਘੋਖ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮਸ਼ੋ ਮਰਜ਼ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ਨਾਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨ ਇਹ ਕਸਬੇ ਦਰੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂਨ ਚਰਖ ਰਜ਼ੇਗ ਬਾਤੇਗ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਫਰਦੌਸ ਨੇ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, 60,000 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ 1025 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1025 ਈਸਵੀ ਫਰਦੌਸ ਕਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਵੀ 60,000 ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 60,000 ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 15 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ। ਫਰਦੌਸ ਦੇ 60,000 ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮਸ਼ੋ ਮਰਦ ਯਜ਼ਦਾ ਸਨਾ, ਕਿ ਊ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅਸਤ ਊ ਬੇਸਿਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਊ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅਸਤ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਊ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅਸਤ ਊ ਬੇਸਿਪਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਰ ਗੁਣੀ ਜਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀ ਜਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਊ ਬੇਮੁਹਾਬ ਅਸਤ ਸ਼ਾਹਨ ਏ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਮੀ ਓ ਜ਼ਮਾਰਾ ਹਮੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਮੁਹਾਬ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਬੁਹਾਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀ ਓ ਜ਼ਮਾਰਾ ਹਮੂ लेके जमा तक, मकी तू ही, मका तू ही, अमी तू ही, अमा तू ही, जमी तू ही, जमा तू ही, जमीन तो लैके आसमान तक कहंदे ओदा राज है उस खुदा दा, वाहिगुरु दा, परवरदिगार दा। कहंदे ओ जे चाहे ते की नहीं हो सकदा। तू ते एक छोटे जे खिते वास्ते, एक छोटे दे राज नू हथियाउण वास्ते इन्ना कफर कर रहा है। एक गल याद रखी, जिदी तेग, जिदी तलवार तेरे सिर उत्ते मंडरा रही है, कहंदे ए सुल्ताना घाव कराइंदा, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਖਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਤੇਲੀ ਵੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਰਈ ਵੋਟੀ, ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਤੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੋਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਰਾਜ ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਥੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਪੋ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੋ ਫਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਰਾ ਹਮੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ। खुदावंते इज्जत जमी ओ जमा, कुनींद अस्त हर कस मकी हो मकान। कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਬੀਜ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਫਲ ਭਾਲਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ, ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤਰੇ ਲੱਗਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਬੋਰਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੁਨਿੰਦ ਅਸਤ ਹਰ ਕਸ ਮਕੀ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਿਆਉ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਉ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਿਆਉ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਉ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਦੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਿਆਉ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਉ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਉ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਨਿਆਉ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਉ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਫਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦੋਗੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ, ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਭੰਨੋਗੇ, ਡਰਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥਕੁਇਕਸ ਆਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਵਿਗੜਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਉ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਮੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾ, ਕੁਨਿੰਦ ਅਸਤ ਹਰ ਕਸ ਮਕੀ ਉਹ ਮਕਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ 60,000 ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 4-5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ 60,000 ਲਿਖਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ 60,000 ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਹਮ ਅਜ਼ ਪਰ ਏ ਮੋਰਾ ਹਮ ਅਜ਼ ਪੀਲਤਨ ਕਿ ਆजिज ਨਵਾਜ਼ ਅਸਤ ਉਹ ਗਾਫਿਲ ਸ਼ਿਕਨ। ਹਮ ਅਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਾ ਹਮ ਅਜ਼ ਪੀਲਤਨ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 4,000, 10,000, 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਵਤਿਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਪੀਲਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਆजिज ਨਿਵਾਸ ਅਸਤੋ ਗਾਫਿਲ ਸ਼ਿਕਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆजिज ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆजिज ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਮੈਂ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆजिज ਨਿਵਾਜ਼ ਅਸਤੋ ਗਾਫਿਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਫਲਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਊ ਰਾਚੂ ਇਸਮ ਅਸਤ ਆजिज ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਊ ਬੇਸਿਪਾਸ ਅਸਤ ਊ ਬੇਨਿਆਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਉਣ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਆਜਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼ ਊ ਰਾਚੂ ਉਸਦਾ, ਊਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਊ ਬੇਸਿਪਾ ਅਸਤ ਊ ਬੇਨਿਆਜ਼। ਸਿਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੂੰ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਵੇਖਣਾ ਦੀਦਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਿ ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਨਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਸੁਖ ਸਨੈ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਉਥੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਬਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੈ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਇਵੇਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ का सिख भी बेपरवाह। इवें नहीं जिवें अज दा हुक्मनामा बाहर आया कि काचा धन संचय मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार। बिख्या कै धन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए। औरंगजेब जिन्ना मर्जी इकट्ठे कर लै, तैनू तेरी दफन करन वास्ते 2 गज थां नहीं मिलनी जिथे तू चाहुंदा। तैनू ओथे नहीं मिलनी, तैनू दरवाजे ते थां मिली। ये सच होया। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਥੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਥੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਬੇ ਗਿਆ ਹਜ ਕਰਨ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਆਥੈਂਟਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਡੋਲ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਊ ਬੇ ਨਗੂ ਅਸਤ ਊ ਬੇਚਗੂ ਕਿ ਊ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਸਤ ਊ ਰਹਿਨਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਗੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਗੂ ਹੈ, ਆਦੂਤੀ ਹੈ, ਲਾਸਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੂਨੋ ਬੇਚੂਨੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਊ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਸਤ ਊ ਰਹਿਨਮੂ।
ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਸਰ ਤੁਰਾ ਫਰਜ਼ ਕਸਮ ਏ ਕੁਰਾਨ ਬਾ ਗੁਫਤਾ ਸ਼ੁਮਾਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਸਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਸੀਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੌਫ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵਾਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ, ਇੱਕ ਤੀਲਾ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੇਬਾਇਦ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਪਰਸਤੀ ਕੁਨੀ ਬਕਾਰੇ ਸ਼ੁਮਾ ਚੀਰਾ ਦਸਤੀ ਕੁਨੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਝੰਜੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। चिया शुद्ध के चू बचगा कुश्ता हचार के बाकी बमा दस्त पेचीदा मार। कहंदे की होया? चिया शुद्ध कहंदे की होया? बेपरवाह होके गुरु गोबिंद सिंह साहब की होया कि चू बचगा कि तू मेरे 4 बच्चे खो के मारते। की हो गया? अफसोस नहीं है, अफसोस सिर्फ उत्थे होया सी दरेगा अगर रुए ओ दीद में बा यखलाचार बख्शीदने में। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ 4-6 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਰੰਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੰਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਗੰਗੂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੰਗੂ ਨੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਕਿ मां से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरेगा वो बिछड़ के राही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए जोके तुफंग में, अपनी भी होश नहीं जोके जंग में। कहंदे सानू भुल गए। अजीत सिंह मैनू खड़ाउंदा सी, फतेह सिंह कहंदा दादी नू, मैनू कदी भी छड्डदे नहीं सी बाबा जी। भाई अजीत सिंह मेरे वड्डे भरा गोदी च खड़ाउंदे सी, मैनू भुल के मैनू छड्ड के चले गए है। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਜਾने से पहले गले से लगा तो लूं, केसों में कंघी करूं, मुंह धुला तो लऊं, जाने से पहले तुम्हें धूला बना तो लूं। कहते तुसी जाना है, तुहानू लाड़ा बना के तोरा। कमाल कीती है उन्हां प्यारियां ने जिन्हां ने ये साहिबजादा मूवी बनाई है। शाबाशी है उन्होंने कमाल कीती है जो उन्होंने सच्चाई नू दरपेश किया संगतां दे सामने। इंटरनेशनली उस चीज़ का पता लगे। और इन्हां नू साडे
वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैवल ते चैप्टर्स होने चाहिए कि ह्यूमन राइट्स ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਬੜੀ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਇਦ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਹਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆਏਗਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਆਏਗਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਆਏਗਾ ਕਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਮਾਰਾ ਫਰੂਜ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਾਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੰਗਿਆੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮਰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀ ਮਰਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਤਮਾਰਾ ਫਰੂਜ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ एक खुश गुफ्त फिरदौसी एक खुश जुबान सिताबी बवदकारे अहर मना ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਬ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 60000 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 1025 ਈਸਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ 60000 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਮਿਸਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਬੈਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਲਿਖਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 60000 ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 15 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਗਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ
100-200 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਰਦੋਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੂਸ਼ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਅਹਲਚੀਏ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਥੋਂ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੜਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰਦੌਸ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ कि मां बारगा ए हजरत आयद शुमा आजारूज बाशिद शाहिद शुमा। औरंगजेब जब तू मेरे कोल आएगा, तू मेरे कोल जे आए आयद शुमा, क्योंकि मैं नहीं आना तेरे कोल, मैनू हुक्म नहीं करतार सच्चे पातशाह दा, ना मैनू कोई खौफ है तेरा, ना मैनू कोई मौत दा खौफ है ना तेरे। कहंदे जे तू हुण मेरे कोल आएगा, कहंदे अजा रोज बाशिद शाहिद शुमा, उस दिन तू अपना आप मेरे सामने बैठ के गलबात करके अपने आप दिल नू परचोली, तू अपने आप दा आप गवाह बनेगा, अपने मुंहों कहेगा कि मेरे तो बहुत वड्डियां गलतियां हो गई, ये मैं कुफर कर बैठा। जे तू आप तशरीफ लेके आएगा कि अजा रोज बाशिद, जे तू आएगा इत्थे आएगा, कहंदे तू अपने दिल दी आप गवाही भरेगा, मैं की कर बैठा। कहंदे वगरना शारा आम फरामिश कुनद तुरा हम फारमोश यजदा कुनद। कुनद ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਚੱਕਵੇਂ ਜੀ ਚੱਕ ਲੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਚੱਕਤਾ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਲਚੀਆਂ ਦੇ ਫੂਕ ਚਕਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੇ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੋਚੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲਾਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭੁਲਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਫਾੜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਾਰ ਏਕੀ ਬਰ ਤੂੰ ਬਸਤੀ ਕਮਰ, ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਾਸ਼ਦ ਤੁਰ ਬਹਿਰਾਵਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਾਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੋਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਿ we never ever realize that we have done this kind of mistakes। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਈਂਕਾਰ ਇਹ ਨੇਕ ਅਸ ਦੀ ਪਰਵਰੀ, ਚੂ ਯਸ਼ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਬਜ਼ਾ ਬਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਈਂਕਾਰ ਇਹ ਨੇਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਅਸਤ ਉਹ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਰਵਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਵਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਯਜ਼ਦਾ ਸਨਾਸੀ ਬਜਾ ਬਸਤਰੀ, ਯਜ਼ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਯਜ਼ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਯਜ਼ਦਾ ਸਨਾਸੀ ਬਜਾ ਬਰਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਕਿ ਬਜਾ ਬਰਤਰੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ। ਤੁਰਾ ਮਨ ਨਾ ਦਾਨਮ ਕੀ ਅਸਦਾ ਸਨਾਸ, ਬਰ ਆਮਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਹਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼। ਤੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੁਰਾ ਮਨ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਮਨ ਨਾ ਦਾਨਮ ਕੀ ਯਜ਼ਦਾ ਸਨਾਸ਼, ਯਜ਼ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ, ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਰ ਆਮਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਹਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। शनासद हमी तू ना यजदा करीम, ना ख्वामी ना ख्वाखिमी तू बादौलत आजीम। पर रब तैनू बिल्कुल नहीं पछाणेगा जे तू पाप करी जाएगा। इनू समझियो, जे गुर झिड़कदा ते गुरु का सिख समझे कि ठीक है, जे बख्शदा ते उहदी वडियाई है। पर जे ना बख्शे फिर सिख की कर लेगा? सिख दी की औकात है कि वह गुरु नूं अपने वस दे विच कर ले। ना तू आवे वस बहुत घिनाण वे, ना तू आवे वस तीरथ ना यह, ना तू आवे वस धरती ता यह, सबको तेरा वस अगम अगोचरा। पर तू किदे वस च है? जिहड़े सच दे राह ते तुरन वाले। तू भगतां कै वस, भगतां तान तेरा। औरंगजेब शनासद हमी तू ना यजदा करीम, मैं पक्के विश्वास नाल कहना, तू जिस दिन खुदा दे दरबार च जाएगा ना,
रब ने तेनू नहीं पछाणना, खुदा तेनू नहीं पछाणेगा, ना तेनू पछाणदा तेरे पापां करके। हाँ, शैतानां दे विच तेरा नाम लिखिया जाएगा, तू रब दे विच नहीं, रब तेनू नहीं पछाणेगा। कहंदे फिर कहंदे तेरी बादशाहत अते दौलत नू कुछ भी नहीं समझदा रब। कहंदे ना ख्वाखिमी तू बादौलत आजीम, कि तू सोचदा है कि दौलत दे लालच तो मैं काजियां नू अपने वस दे विच करके एक खुदा दा फतवा अपने ते लगवा लांगा कि हाँ मैं चंगा। कहंदे ए दौलत ए शौहरत कहंदे उस खुदा दे दर ते नहीं, कहंदे उथे तू नहीं लैके जाएगा। कहंदे इत्थे वड्डे वड्डे हुण तुसी अगे पढ़ोगे, सिकंदर दा जिक्र कीता गुरु साहब ने अगले शेरां च। अज समा समाप्त है, ये आखिरी शेर मैं इत्थे फतेह बुलाउण लगा। गुरु साहब अगे जाके कहंदे कि सिकंदर वर्गे भी खाली हाथ गए ने, कि तू ए दौलत दा डरावा दे के इत्थे दे लोग ते चार डरा सकदा है, पर उस रब दे दर ते तेरी ये कुछ नहीं चलदी। और इहदा सीधा संकेत है, देखो समझो रब दा दर केड़ा है, गुरु गोबिंद सिंह दे सन्मुख। कि गुरु गोबिंद सिंह नू ये चार पैसिਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਇਹ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਇਹ ਹੁਕਮਾ ਮਹਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ रूबरू वाली गल है। और खास करके ये शेर सन जिन्हां नू इतिहासकार लिखते हैं, जिन्हां शेरां दा औरंगजेब दे दिल दे विच डूंगा जख्म बन गया, बड़ा चुभया इन्हां गल्लां दा कि बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, के लफ्ज भी खंजर लगते हैं, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं। ये जिहड़े लफ्ज ने ये औरंगजेब नू खंजर दी तरह लगे। ये गुरु साहब जी दी कलम दी ताकत औरंगजेब लई तेग दा काम कर गई, शमशीर ते तलवार दा काम कर गई, वो जमीन ते डिग गया। धन्नवाद आप सारियां दे मान प्यार दा जी। आ जिहड़ा तुहानू लिखती शेर दिते ने ये तो सिर्फ एक लिखती रूप से कि आप जी नू एक खरड़ा तैयार मिल जाए कि आप इनू वेख सको, एक रवानगी रहे। पर जिहड़े शेर ने वो प्यारा सिंह पदंग और रतन सिंह जग्गी होरां तो जिहड़े मूर ऑथेंटिक खरड़े विचों आप संगतां दे सन्मुख विचार रखी जा रही है। इन्हीं को विचारां दे नाल आप जी खिमा बख्शो, विचार करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां बख्श देना जी। गज बज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा